Okay, guys, so let's start the recording and let's see. First, go with the namespaces. What is namespace? Today we will continue from there onwards. Just rename this main method to some other thing and create one more file which is called streamings, for example. Streamings, okay. .cs. So first, what I want to do, I want to let you know what is namespace. A namespace is nothing but it's a container or something which will have number of classes. Now you see we have system.collections.generic. You got it? So now system.collections.generic is a namespace. For example, I create a list of int. Okay. I just created it. You got my point? So now go to list where it is exactly in collections dot. Go to implementation. Okay. Now you see it is a list class. Got it? But where it is? It's in system.collections.generic. In system.collections.generic, it's a namespace which is containing number of classes. If I just close this is the list class. Again, see, it's the list class. In system.collections.generic, we have the list class. The same way, if I open some other thing, like equal to array list or something, equal to new, sorry, even map dictionary, for example, dictionary int, int, dict. So now again, go here. It is also from system.collections.generic. You got it? Go to implementation. Now you see here, this is also from system.collections.generic. So it's a container or a folder, what we will call in C# we will call as namespace, which is having all these classes. You got my point? Now, if you go and check console.log, we have main method, right? Particular main method. For example, public static void main string args. So now the console.write line. If you go to console class, go to implementation. Now you see it's in system class. You got my point? So by default, it is system class. In system class, we have the console class. So that's why we are able to access from the system, right? That is why we can able to access from the system. You got my point? We can able to access that using system because system is by default. We can able to do system by default. That's why system we no need to, import. Console I no need to import because by default is system class. System class is by default implemented. By default imported. You no need to use using. But if you want to use generic or if you want to use some other thing apart from system which is there, then you want to put because list is there in the generic namespace, right? Console is there in the system namespace. This console namespace by default it will take as a part of language execution. You no need to write anything for the system by default. You no need to write anything. It will automatically execute. System class you no need to import. 1 second. Hello world. If I write hello world, see here. See hello world is executed. By default system class it is there. It will automatically take by the C#. ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటది. మీరేం రాయని అవసరం లేదు యూజింగ్ సిస్టమ్ అని. సిస్టమ్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉన్నవి ఆల్రెడీ మనకు డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి. సిస్టమ్ తర్వాత ఇంకేదైనా మనకు కావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ డాట్ బఫర్స్ కానీ డేటా కానీ ఎస్క్యూఎల్ కి సంబంధించిన అంటే కావాలంటే దానికి సంబంధించినవి ఏదైనా కావాలంటే వీ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ లైక్ దిస్ యూజింగ్ కీవర్డ్. నా ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్స్ అనే క్లాస్ ఎక్కడుంది? యు వాట్ మై పాయింట్? ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ స్ట్రీమింగ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెయిన్ మెథడ్ నేను వాడాలి. యు వాట్ మై పాయింట్? అంటే నేమ్ స్పేస్ ఏంది? జాబ్ గ్యారంటీ 1 కదా, గో దేర్. సో కోర్స్ అనే దాంట్లో నేను వాడాలి యూజింగ్ జాబ్ గ్యారంటీ 1 డాట్
అంతే, జాబ్ గ్యారంటీ 1ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే చాలు. దీని లోపల మనము ఏం చేయొచ్చు, అది స్ట్రీమింగ్స్ s equal to new or whatever it may be, you can able to do that, right? అదే నేను ఈ స్ట్రీమింగ్స్ క్లాస్ కి జాబ్ గ్యారంటీ 1 డాట్ డేటా అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు వెళ్ళండి, నా గో అండ్ చెక్. సో ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, యూజింగ్ జాబ్ గ్యారంటీ 1 డాట్ డేటా, then I can able to access that. You got my point? So that is the power of using namespace. You want to use and import something, then you want to change that particular namespace. You got it? That should be the same namespace. మీకు అర్థమైందా? అది namespace యొక్క ఇంపార్టెన్స్. So that it will hold the references so that you can able to use it. Got it? డేటా తీసేం లేదు కదా. Now that is fine. ఇంతవరకు అర్థమైందా namespace అంటే ఏంటో? Anything that might be there, right? So namespaces will be there. You got my point? You understand my point till this point? So that is the importance of namespace. Using that, we can able to import and export, and we can able to use it everywhere. You got my point? This is namespace ante. So yes. So let's start about the concepts. IO namespace. You see, we have the IO namespace where I can able to read and write the files. Input output kada. Input and output IO. So now I want to read the text file. Okay. Stream reader. Let's talk about this stream reader now. So ఇదే కదా మెయిన్ మెథడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ రోజు మనం ఏం చేసాం, స్ట్రీమింగ్స్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ దిస్ క్లాస్. సో నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి అంటే, సో గో దిస్ ఫోల్డర్. ఎక్కడుంది ఈ ఫోల్డర్? సొల్యూషన్. జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓపెన్ ఇన్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ కదా. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తానంటే, ఇక్కడ ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ టెక్స్ట్ ఫైల్, న్యూ txt ఫైల్. ఓకే, sample.txt. జస్ట్ శాంపిల్ అని ఎంటర్ చేస్తే ఐ విల్ రైట్ సమ్ కోడ్. ఓకే, ఇది రాస్తున్నా sample.txt కదా, యూనో దట్ ఈస్ ఫైన్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని నేను రీడ్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఇట్ యూజింగ్ సిస్టమ్ రీడర్. యు గాట్ ఇట్? సో ఐ కెన్ పుట్ యూజింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ stream reader equal to new stream reader sample.txt. సో అంతే కదా, sample.txt కదా. చూడండి, ఇట్స్ అ ఫైల్ నేమ్ sample.txt, కరెక్ట్. సో వి యూజ్ స్ట్రీమ్ రీడర్ ఎక్కడ ఉంది? గో టు ఇంప్లిమెంటేషన్. It is there in the system IO. We want to import it or not? ఏం నవీన్, ఏం సాయి, ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదా యూజింగ్. అదర్వైజ్ మీరు రన్ చేసి చూడండి, ఎర్రర్ వస్తుంది. కావాలంటే చూడండి, సో ఎర్రర్ వస్తుంది. సి స్ట్రీమ్ రీడర్ cannot able to find, right? So we want to import definitely, like any other programming language, we want to use system.io. then ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాదన్నమాట. Now it will peacefully execute, right? సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమేంటి, one exception, file not found, could not found, job guarantee debug. ఇది ఎక్కడ ఉందండి? జాబ్ గ్యారంటీ 1 లో ఉండాలంటే 1 2 3 we want to go back to 3 times, అంతే కదా. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, పాత్ మనం ఎలా ఇవ్వాలంటే, we can give like this .. just try to run now. 3 times బ్యాక్ వెళ్ళాలి కాబట్టి 2 times ఇచ్చాం కాబట్టి it might go to that. just check now which path it will take. సో ఇప్పుడు ఏంది, బిన్ లోకి వెళ్ళింది. బిన్ లో కాదు, అగైన్ we want to go back one more time. అర్థమైంది కదా. అంటే డాట్ పెడితే ఇట్ విల్ గో టు ద పేరెంట్ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి,
See, it's correctly executed. Now the path is correct. You got it? So, ante అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది బిన్ లో, బికాస్ బిన్ లో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద job.exe ఫైల్. కాబట్టి మనకి ఇష్యూ వచ్చింది, మనం ఆ పాత్ సెట్ చేసుకున్నాం. గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు మనం వి విల్ డిక్లేర్ లైన్, స్ట్రింగ్ లైన్ ఈక్వల్ టు reader.read line. సో రీడ్ లైన్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వము, లెట్ ఇట్ బి, వి విల్ డూ వైల్ లూప్. వైల్ రీడర్ నల్ అయ్యేంత వరకు వి వాంట్ టు డూ ఇట్, రైట్? లైన్ డాట్ రీడర్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏమీ లేదు, నల్ ఉంది అంటే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 10 లైన్స్ హియర్, నెక్స్ట్ లైన్ నుంచి మనకేం లేదు కదా, నల్ కదా, దెన్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ టిల్ దిస్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ ఈస్ నల్ కదా, నథింగ్ ఈస్ దేర్, దెన్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. సో వైల్ లైన్ ఈక్వల్ టు మనం అసైన్ చేస్తున్నాం reader.read line. ఒకవేళ అది నల్ కాకపోతే ఎగ్జిక్యూట్, అది నల్ అయితే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు యూజింగ్ ఎందుకంటే చెప్తా, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వై ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్. సి ప్రతిదీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా, ఇది కూడా కాపీ చేసి పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం, నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లం. మనం కరెక్ట్ గా చేస్తే కరెక్ట్ గా రావాల్సిందే, అది ఎప్పటికైనా. యూ వాంట్ టు సాల్వ్ దట్, ఆ సాల్వింగ్ నేచర్ నేను కల్పిస్తా, డీబగ్గింగ్ చేస్తే ఇంపార్టెంట్. చూడండి సేమ్ వచ్చింది కదా. సో ద థింగ్ ఈస్ హియర్, I will put the debugger so that you can understand very better way. So debug, start debugging. Debugging is the powerful tool in this world. So నేను చేసే ఎగ్జిక్యూషన్ లాగే మీరు నేర్చుకోండి అంతే, ఇంకేం పల్లె. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రాక్ 4-5 years జాబ్ ని కూడా మీరు చేయొచ్చు ఓన్ గా. సో దట్ క్యాపబిలిటీ ఐ కెన్ గివ్. ఓకే, 1 second. హలో అన్న ఈరోజు sorry guys. So we'll do this, right? Debugging, start debugging. Right, check here, దీన్ని పిన్ చేసుకోండి. సో ఇఫ్ యూ పిన్ ఇట్, యూ కెన్ అగైన్ గెట్ బ్యాక్. పిన్, దీన్ని పిన్ అంటాం మనం. గాట్ ఇట్? దీన్ని ఆల్సో యూ కెన్ పిన్. దిస్ ద కాల్ స్టాక్. కాల్ స్టాక్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంటర్ప్రెటర్ అంటారు, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదాన్ని ఇంటర్ప్రెటర్ అంటారు ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అది ఎక్కడ ఉంది? లైన్ నెంబర్ 21. ఈ గాట్ మై పాయింట్, ఇక్కడ పాయింటర్ చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకి రీడర్ లో ఫైల్ ఉందా లేదా? ఫైల్ ఉంది, కరెంట్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఉంది, బేస్ స్ట్రీమ్ ఉందంటే మనకు ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. చూడండి sample.txt అనే ఫైల్ ఉంది, రైట్? సో ఆ ఫైల్ ఉన్న తర్వాత మనం ఒక లైన్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. బై డిఫాల్ట్ స్ట్రింగ్ ఎంటీ కదా, రైట్? స్ట్రింగ్ అనే వేరియబుల్ ఎంటీ, బై డిఫాల్ట్ ఎంటీగా డిఫైన్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? JSON విజువలైజర్ ఎంటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ లైన్ లో మనకేముంది? బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ అసైన్డ్. reader.read line. Go to next line. See now line లో ఏముందో చూడండి, బై డిఫాల్ట్ ఎంటీ, ఫైన్. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏముంది చూడండి, యూజింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఫస్ట్ లైన్ లో అదేనా ఉండేది మనకి, దీని ముందు ఎంటీ లైన్ ఉంది, నెక్స్ట్ యూజింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. అది టెక్స్ట్ వచ్చిందా ఆ లైన్ లోకి కదా? నౌ గో టు చెక్ ద అవుట్పుట్ స్టాక్. ఐ థింక్ ఇక్కడే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనుకుంటా, మనకి సపరేట్ గా ఒక exe ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. చూడండి అయిందా? నెక్స్ట్ పిన్ ఇట్, నెక్స్ట్ అగైన్, నెక్స్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? గో ఆన్ చెక్, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి? డేటా క్లాస్ స్ట్రీమింగ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. ఎవ్రీథింగ్, సి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హియర్. ఓకేనా? లాస్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నల్ వస్తుంది చూడండి. సో లెట్స్ సి వాట్ ఈస్ ద లైన్ నౌ. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది? మేబీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండుండొచ్చు. గో టు నెక్స్ట్ లైన్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? గో ఆన్ చెక్. హియర్ వి ఆర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్. ఓకే, విండో దగ్గర మనం లాస్ట్ కదా ఆ లైన్. సో గో ఆన్ చెక్ నౌ. ఎంటీ. ఓకే, సి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం, నెక్స్ట్ లైన్. సో విండో విల్ బి ద లాస్ట్ లైన్. దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లైన్. See, window will be the last line. Last line is completed. Now check. So this will become null now. Line will become null now. So it will come out of the loop. You got it? Ante
నెక్స్ట్ ఇంకేం లేదు. సో దట్ ఈస్ ద ఫైల్ రీడర్. స్ట్రీమ్ రీడర్ అంటే స్ట్రీమ్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా మనకి స్ట్రింగ్స్, అరేస్ అన్ని ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇట్స్ ఎనీ స్ట్రీమ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్. ఇది అర్థమైంది అందరికి? నితిన్, నవీన్, సాయి. స్ట్రీమ్ రైటర్ కూడా చేస్తాం ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా. ఓకే, సో స్ట్రీమ్ రీడర్ రీడ్ చేయని, నో ప్రాబ్లం. విల్ జస్ట్ కమెంట్ కన్సోల్ సో దట్ నో నీడ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజింగ్ హియర్? యూజింగ్ అంటే ఏంటి అంటే స్ట్రీమ్ రీడర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెఫరెన్స్ ఫర్ ద స్ట్రీమ్ రీడర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కదా విత్ దిస్ ఫైల్. సో దీంట్లో మనకు డేటా ఉంటుంది, దాని ఫైల్ రెఫరెన్సెస్ అన్ని ఉంటాయి మన లోకల్ సిస్టమ్ కి పాయింట్అవుట్ చేసి. సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్సైడ్ ద యూజింగ్ కీవర్డ్, అది యూజ్ చేసుకొని ఆ బ్లాక్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో ఇమ్మీడియట్ గా ఇవన్నీ డిస్పోజ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా. గార్బేజ్ కలెక్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా మనకి. సో ఎప్పుడైతే యూజింగ్ పెట్టారో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అప్పుడు ఇది అన్రీచబుల్ కోడ్ అవుద్ది. సో జనరేషన్ 0, 1, 2 అంటారు. జనరేషన్ 0 అంటే ఇట్ ఈస్ అలొకేటెడ్ హియర్. జనరేషన్ 1 అంటే ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ హియర్. జనరేషన్ 2 అంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ మోర్. దెన్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ విల్ ఆటోమేటిక్ క్లియర్ దిస్. దీనికి కొంత మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి కదా, సైజు, అదంతా క్లియర్ చేస్తుంది. దెన్ యూజింగ్ విల్ బి మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద C#. హౌ టు డూ garbage collection perfectly? If using statement, we can able to create objects inside that using. When now that particular block is completed, then it will automatically dispose the object which are not using anymore after the block execution. This is the interview question again, right? అందువల్ల చెప్తున్నా. నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? ఫైల్ రైటింగ్ కదా, స్ట్రీమ్ రైటింగ్, స్ట్రీమ్ రైటరా? లెట్స్ సి. రైటర్, ఓకే, ట్రై టు డూ. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. స్ట్రీమింగ్ రైటర్ అంటే మిస్టేక్స్ కూడా వస్తాయి, మనం సరిదిద్దుకోవాలి అంతే. స్ట్రీమ్ రైటర్. సో మనం ఎక్కడ రాయాలి? //// ఇక్కడే మనము దానిలాగే రాయాలి. దాని పేరు ఏం పేరు? output.txt. నేను క్రియేట్ చేస్తున్న ఫైల్ ని, రైటర్ అంటే ఏంది? వీఆర్ క్రియేటింగ్, నో. సో ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ స్ట్రీమ్ రైటర్. స్ట్రీమ్ రైటర్ కి మనము ఫైల్ పాత్ కాదు, నేమ్ ఇవ్వాలా. new keyword is important. It's a constructor, right? Now simply whatever you want to write, you can write simply. నీకు ఏం కావాలంటే అది రాసుకో, నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఇష్యూ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. అంటే నీకు ఎన్ని లైన్లు కావాలా, ఏం చేయాలా, మొత్తం రాసుకో, నో ప్రాబ్లం. దీంట్లో దీన్ని కాపీ చేసుకుంటావా, రాసుకో, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? అగైన్ గో అండ్ డూ ఇట్ హియర్. దీని లోపల మళ్ళీ స్ట్రీమ్ రైటర్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఇష్యూ. అంతే కదా. నేను ఇక్కడ రైటర్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి దాని లోపల ప్రతి లైన్ ని నేను రాసుకుంటా. ఏముంది? writer.writeLine, దానిలో రాసి నేను పెట్టేసుకుంటా, నో ప్రాబ్లం. కెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ నౌ? సో అప్పుడు డీబగ్గింగ్ ఏం చేయాలంటే డిసేబుల్ ఆల్ బ్రేక్ పాయింట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. యు గాట్ ఇట్? ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ నౌ కదా. సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, క్రియేట్ అయిందా? output.txt ఇదేనా మనం ఇచ్చిన ఫైలు? జస్ట్ చెక్ నౌ. అది .txt అంట. సో ఇట్స్ రాంగ్. సో మన .txt కదా ఇవ్వాల్సిందే. సి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, క్రియేట్ అయింది. నౌ చెక్, ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. గో అండ్ చెక్ నౌ. సి output.txt is created. లాస్ట్ లైన్ అయిందా? దాని ముందే 1 సెకండ్. అంటే ఎవ్రీ టైం క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుండాలి మనం. దెన్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫైల్. ఓకే, అది ఇంకేం లే. అదర్వైజ్ మీరు ఇలా యూజింగ్ చేయకపోతే రైటర్ కి యూ నీడ్ టు క్లోజ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. యూ గాట్ మై పాయింట్? అది లెక్క. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ వాంట్ టు డూ. సీ నౌ ద అవుట్పుట్ ఫైల్. ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్, రైట్? వచ్చింది కదా. యూ గాట్ మై పాయింట్? ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? ప్రతి లైన్ నేను దాంట్లో రాసుకున్నా ఇమీడియట్ గా, అంటే కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నా. ఇట్లా ఫైల్ ని ఒక దాంట్లో ఒకటి కాపీ చేయాలంటే ఇంటర్నల్ గా కోడింగ్ ఇదే. ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, దిస్ ఈస్ ద వే వీ వాంట్ టు డూ. యూ గాట్ మై పాయింట్?
You understand, guys? Yeah. So, okay, ma. So what we'll do now, the next thing is, I will just comment this. The next one, I will do system.io file. File ante simple. Here already మనకు ఉన్నాయి కదా. I will create the file. File dot write all text. So write all text ఏ file కి? So sample2.txt. This is some content by default. String context equal to, సో నేనేం చేయొచ్చు అంటే file dot read all text. సో దేనికి దీనికి ఆన్ ద స్పాట్ లో మనం ఏమి ఇచ్చాం అదే. ఇది మనం పెద్ద వాడము, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ. console.writeLine context. దిస్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ. అక్కడే క్రియేట్ చేసి డమ్మీగా వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అనమాట. sample2.txt on the spot లో we can able to create and we can able to use it. Remember this also. ఇదిగో sample2.txt చూడండి ఉంది కదా, that also we can do. సో ఇది అంత పెద్ద ఎఫెక్టివ్ ఉండదు. మేబీ దిస్ వన్ we can able to do, right? Buffered stream, chunks of the data. ఇంతవరకు అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? సో ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఇమేజ్ రీడ్ చేద్దాం. మనం ఇమేజ్ రీడ్ చేసి చేద్దామా? ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ దట్, బట్ లెట్స్ సీ హౌ వి విల్ గో. ఓకే, సో ఒక ఇమేజ్ పాత్ తీసుకుందాం. గో టు డౌన్లోడ్స్. సంథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. If any image, let's try to do. Okay, just copy this image and go back to our folder. Place this here. Okay, this we will call as sign కదా. ఇది మెయిన్ ఘట్టం అనమాట ఈరోజు. సో image.jpeg. సో నాకు ఇది కావాలంటే ఏంటి? ఐ వాంట్ టు కాపీ దిస్. ఇదే పాత్ కదా మనకు కావాల్సింది. స్ట్రింగ్ ఫైల్ పాత్ ఈక్వల్ టు నాకేం కావాలి, image.jpeg. image.jpeg ఇదే కదా ఉన్న. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది బిన్ నుంచి 3 folders బ్యాక్ మనకి ఫోల్డర్ వచ్చింది. వీ నో దట్, మనం అదే చేస్తున్నాం. తర్వాత ఏంది, వీ వాంట్ టు డూ యూజింగ్ ఫైల్ స్ట్రీమ్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద ఫైల్, దట్ ఈస్ ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫైల్ స్ట్రీమ్ fs ఈక్వల్ టు న్యూ ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫైల్ పాత్, దెన్ ఫైల్ మోడ్ ఓపెన్, రీడ్. ప్రస్తుతానికి వీ వాంట్ టు డూ రీడ్ మోడ్ ఆపరేషన్. అదంతా ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ గుడ్. నెక్స్ట్ అగైన్ పుట్ యూజింగ్ buffered stream. We want to read as a buffer because that is stored in the zeros and ones kada, meeku telusu adi. In the first class you already know everything is stored in zeros and ones. Then I want to give the fs for that input. Fs, you already know that. You are more experienced than me till today because you listening the classes, right? So now we have let's see bitmap. New bitmap of PS. ఇది విండోస్ ఫార్మ్స్ లో అనుకుంటా.
What is this error first? Invalid exception. Okay, let it be. So we have the file stream. So we will close it afterwards, no issue. Okay, I think that is the problem. So afterwards we'll do fs dot close. Fine. So we got this, we got buffer stream. Then we want to read it as the bytes. We know it will be stored in the form of bytes. Image bytes, okay? Image bytes. We will give new bytes of byte of what is the length of it? PS fs fs dot length. File stream anta length untado anta we are accessing. Then I will take the integer of that. All the bytes will be converted into integer. Bytes read equal to PS dot read of what I want to do, image bytes comma starting with 0 comma image bytes dot length. Then I can able to read it. సో మనం ఎలా చేద్దాం అంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ సో బైట్స్ రీడ్ మనం ఏదైతే బైట్స్ చదివామో అంటే వాట్ ఎవర్ వి రెడ్ ఇట్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఇమేజ్ సో దాని బైట్స్ ఎంత 6212 యూ గాట్ మై పాయింట్ దాని సైజ్ ఎంత 6212 బైట్స్ యూ గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్ అందరికి అర్థమైంది ఆ బైట్స్ ఎంత సైజు 6212 మీరు కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ దాని సైజ్ ఎంతో మీకు తెలుస్తుంది అంటే 7 KB అంటే రౌండెడ్ టు 6212 కదా 6212 అయితేనే కదా 7 KB అలొకేట్ అవుతుంది మెమరీ యు గాట్ మై పాయింట్ అంటే 7 కిలోబైట్స్ అంటే 6212 బైట్స్ ఇక్కడ 7 కిలోబైట్స్ అయింది బికాజ్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ దట్ దీన్ని మనం ప్లెయిన్ గా కూడా ప్రింట్ చేద్దాం ప్లెయిన్ గా ప్రింట్ చేసి మీకు చూపిస్తా సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డు అది 7 KB సైజ్ కదా 6212 అంటే 7 KB అలొకేట్ అయినట్టే కదా సో నౌ ఐ వాంట్ టు డు బేస్ 64 స్ట్రింగ్ ఆ బేస్ 64 అంటే ఏంటి గో టు క్రోమ్ యు నో దట్ సో బేస్ 64 ఆ ఇమేజ్ టు బేస్ 64 గురు ఉంది కదా యు హ్యావ్ గురు రైట్ బేస్ 64 గురు వెబ్సైట్ గో అండ్ అప్లోడ్ దిస్ ఇమేజ్ గురు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ అప్లోడెడ్ దిస్ ఇమేజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద బేస్ 64 ఇలా ఉంటుంది అనమాట అది బైట్ కోడ్ విల్ బి లైక్ దట్ అది ఇంటీజర్ అయితే will have zeros and ones we know that why is loading this much time yeah so అది ఇలా ఉంటది అన్నమాట సో ఇదే నేను మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి C# లో చూపిస్తా చూడండి బైట్ కోడ్ స్ట్రింగ్ బైట్ కోడ్ బేస్ 64 ఓకే ఈక్వల్ టు convert dot to base 64 string of the image bytes simply that's it completed clear you got my point అంతే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ బేస్ 64 ఇప్పుడు చూడండి అంతా వచ్చిందా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో అక్కడ వచ్చిందా యు గాట్ మై పాయింట్ సో మనం ఏదైతే అనుకున్నామో మొత్తం సేమ్ అంత మొత్తం రాలేదు బట్ స్టిల్ అది ఎంత అయితే స్టోర్ చేయగలిగిందో ప్రింట్ చేయగలిగిందో మొత్తం వచ్చింది గాట్ ఇట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి కావాలంటే సో ఆ బేస్ 64 మొత్తం వచ్చింది ఇది వేరు అది వేరు కావాలంటే మనం ఇదే వాడుకుందాం యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సో మన ఎక్కడ ఉంది అది మనం వాడింది మనం ఇందాక వాడింది ఇక్కడ ఉన్న పిక్ లెట్స్ సి డౌన్లోడ్స్ లో ఉన్నదో ఎక్కడో వాడాము మనము ఎక్కడిది వాడాము 1 సెకండ్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఉన్న వానుసాయి పిక్ అనుకోండి గో బ్యాక్ సో మనం ఇక్కడ ఉన్నది మనం ఏ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాం గో బ్యాక్ టు అవర్ ఫోల్డర్ ఇక్కడే సో ఇదే తీసుకుందాం మానుసాయి పిక్ అంట అదే అన్ని ఏలు ఉన్నాయి డాట్ జేపీఈజీ 60 కిలోబైట్స్ ఉంది కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ సో దాన్నే చూడండి యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ మీకు అదే వస్తుంది 61 అంటే 60 కిలోబైట్స్ చూడండి ఏ మొత్తం వచ్చింది కదా అంతా బైట్స్ ఇంకా చాలా ఉంటది ఇన్ఫినిట్ గా అది మనకు కొంతే చూపిస్తుంది 61 కిలోబైట్స్
కరెక్ట్ కదా 61,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ 60 బైట్స్ ఎందుకంటే 1024 కాబట్టి 1000 కాదు కదా 1024 కాబట్టి 61 అంటే మనకు 60 కిలోబైట్సే వస్తుంది సో అదే ఇక్కడ మన ఫైల్ సైజ్ అర్థమైందా అది సో దట్ ఈస్ ద బేస్ 64 ఇలా మనం రీడ్ అండ్ రైట్ చేయొచ్చు ఇమేజ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లోడ్ ఇంతవరకు క్లియరా ఎవ్రీవన్ సో ఇంకంతా ఫైల్ స్ట్రీమ్ రైటర్ రైట్ స్ట్రీమ్ రైటర్ స్ట్రీమ్ రీడర్ బఫర్ స్ట్రీమ్ ఇవన్నీ అవే ఇంకా Okay. ఇంతవరకు ఓకేనా ఎవ్రీవన్ నాకు గుర్తున్నవన్నీ చెప్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మనం వేరియబుల్స్ డైరెక్ట్ గా రీడ్ చేసుకునేది చూద్దాం ఫైనల్ గా ఈరోజు దీన్ని కమెంట్ చేస్తున్నాయి కావాలంటే ఈ కోడ్ కాపీ చేసి ఇస్తా మీకు నో ప్రాబ్లం ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ ఇన్ ద సేమ్ చాట్ ఓకే సో ఫైనల్ గా ఇప్పుడు మీరు ఏటీఎంకి వెళ్ళారు డైనమిక్ గా రీడ్ చేయాలి కదా డెఫినెట్ గా సో అట్ ద టైమ్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ సింప్లీ సో ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు దానికంటే ముందు నేను ఏం చేస్తాను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎంటర్ ఏజ్ అని ఇస్తా ఎంటర్ ఏజ్ దెన్ విల్ డూ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ ఇది వచ్చి రీడ్ లైన్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద స్ట్రింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ రీడ్ ఈ ఒక్క నిమిషం ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 0 we have first I will do where value equal to first we will read it right we'll read it if it is a number that's fine then we'll do age equal to int dot parse so ante adi number aithe parse chesam got it then again I want to do console dot enter marks in points ante kada ante float మనం ఇప్పుడు float read చేసుకోవాలా float marks equal to 0 by default మనం ఏం చేయాలి అగైన్ where or directly we can do డైరెక్ట్ గా చూద్దాం float dot parse of console dot read line అంటే సేమ్ అదే వేరియబుల్ కి అటాచ్ గా డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు ఈ వాట్ మై పాయింట్ ఫైనల్ console dot write line all over అంటే మీరు ఏం కావాలంటే అది రీడ్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం బట్ వీ వాంట్ టు పార్స్ ఇట్ కెన్ వీ డూ ఇట్ నౌ it is reading I will stop all the executions okay I will save it and I will stop okay enter age 123 enter marks in point 124.5 see all over it is executed right perfectly ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే వచ్చుండేది మనం ప్రింట్ చేద్దాం కావాలంటే console dot write line డాష్ పెట్టేసి all everything console dot write line age console dot write line marks simple clear everyone you can read anything just to put that data type dot parse completed everyone understand guys so this is today's session is very important to you you can copy paste this code in your chat and everything is recorded I will upload the material also in an hour got it in half an hour okay you just try to practice today very important you open the image copy print the bytecode read file write file everything you want to do definitely Banusai 1 Banusai 2 are you clear ma Yeah. okay Network Nitin is-